এই ঈদে কোনো প্রকার ফি ছাড়াই আপনার জাকাতের টাকা পাঠান সোনালী পের মাধ্যমে। টাকা যাবে দেশে সোনালী পের সাথে। সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। সকলকে স্বাধীনতার দিবসের শুভেচ্ছা দিয়ে শুরু করছি আজকের পিপলস কোয়েশ্চেন। পলিটিকা টিভির সাপ্তাহিক এই আয়োজনটি আমরা আজকে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বিশেষভাবে সাজিয়েছি। রাজনীতির আলোচনা হলেও আজকে আমরা জানতে চাইব আদৌ কি আমরা স্বাধীনতাকে এখনো খুঁজছি। আমার আজকের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত দুই অতিথির সাথে পরিচয় করিয়ে দিই, তারপর মূল আলোচনায় যাব। আমার সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ফজলুর রহমান, যিনি বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা, এবং রয়েছেন সিনিয়র সাংবাদিক নজরুল কবির। আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি। আপনাকেও ধন্যবাদ। আমি মুক্তিযোদ্ধা ফজলুর রহমান, আপনার কাছে জানতে চাইব প্রথম প্রশ্নটি। তবে আমরা সবাই জানি 1971 সালে বাংলাদেশকে স্বাধীন করবার জন্য আমাদের 30 লক্ষ শহীদ আত্মত্যাগ এবং তাদের প্রাণের বিনিময়ে আমরা এই স্বাধীনতা পেয়েছি, এবং 2 লাখ মা বোনের সম্মানহানির বিনিময়ে আমাদের অর্জিত এই স্বাধীনতা। এবং আমরা সবাই জানি যে 25শে মার্চ যে গণহত্যা শুরু হয়েছিল, সেই গণহত্যার রাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানে কারাগারে বন্দী করে নিয়ে যাওয়ার আগে তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। এবং আজকে গতকাল থেকে একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে, অন্তর্বর্তী সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা একটি ভিডিও আমরা দেখেছি। আমি জানি না আপনি দেখেছেন কিনা, তারপর আমাদের দর্শক যারা এটা দেখেননি সেই ভিডিওটা আমি দেখিয়ে তারপর আপনার কাছে আমি প্রশ্নে যেতে চাই। আপনি যদি একটু ভিডিওটা দেখেন, যে প্রফেসর ডক্টর ইউনূস বলেছেন জেনারেল জিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় হয়েছিলেন। Independence for East Pakistan. Harry? The bitterness of poverty and resentment in East Pakistan erupted today in a kind of civil war. Sheikh Mujibur Rahman, the leader of East Pakistan, declared the region an independent republic, which he said will be called Bangladesh, the land of the Bengalis. Pakistan is a nation united only by religion. West Pakistan has the money and the government and the resources. East Pakistan, 1,000 miles away across India, has the poverty and the misery. It seems to get in the world news only when it sets a record for disaster, as it did last fall with the tidal wave that killed 200,000 people. Now West Pakistan, which also has most of the army, is trying to crush the revolt. There are reports of many casualties in Dhaka and other East Pakistan cities. Americans reaching the U.S. consulate in Dhaka say that the army is using full force, including tanks, throughout the country. The revolt came after a final breakdown of talks for which Pakistan President Yahya Khan went to East Pakistan. The background of today's Declaration of Independence now, from Ted Koppel in Dhaka. As far as the people of East Pakistan are concerned, the central issue has never been in doubt. They have been treated, they feel, as though their country were a colony of West Pakistan. In last December's general election, East Pakistan's Awami League won an absolute majority in the National Assembly. The Assembly was due to convene on March 3rd. It would draft a new constitution. Given a majority voice in the new Assembly, things would be different for East Pakistan. But the Assembly never met. Under pressure from West Pakistan's political leader, Ali Bhutto, President Yahya Khan postponed the Assembly for 3 weeks. Under the leadership of Sheikh Mujibur Rahman, the Bengalis took to the streets. The situation became so critical that President Yahya himself flew here to Dhaka to meet personally with the Sheikh. The meetings were so private that no member of the press has yet seen or photographed the two men together. Finally, the third protagonist was summoned from Karachi. Ali Bhutto arrived in Dhaka surrounded by machine gun-toting bodyguards. The hotel where he stayed became an armed camp, cordoned off by the army. The precautions were necessary. In a competition for the most hated man in East Pakistan, Ali Bhutto would win in a walk. Within 24 hours of Bhutto's arrival in Dhaka, President Yahya postponed the National Assembly yet again, this time indefinitely. The Bengalis used the occasion to proclaim a kind of de facto independence. To the crack of a 1.5 gun salute, a rifle and what looked to be a Luger pistol, student groups hoisted the new Bangladesh flag before a crowd of some 10,000 people.
But the Bengali people have tasted the influence of their own numbers. Sheikh Mujib's rhetoric and their own slogans have convinced them that compromise is tantamount to surrender. This is Ted Koppel, ABC News, Dhaka. যখন আমরা একজনের খবর পেলাম, সবাই যোগাযোগ, আমি যখন আমেরিকাতে, তখন যেদিন এই খবর আসতো সেই মুহূর্তে আমি ছিলাম মার্ফিসবরো বলে একটা শহরে। এখানে আমার বিশ্ববিদ্যালয়টা টেনেসি স্টেট, মিডল টেনেসি স্টেট ইউনিভার্সিটি। আর থাকি আমি নেক্সট বড় শহর, রাজধানী শহর, স্টেটের রাজধানী ন্যাশভিলে। তো ন্যাশভিলে বলে আমার বন্ধু বান্ধবরা যারা বাঙালি যারা আছে, তো এই খবরটা পেয়ে যে আমার একজনের মেসেজ পাঠালো যে এরকম বাংলাদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করছে। ফোন করলাম যে স্বাধীনতা ঘোষণা করছে, কেউ করছে জেনারেল জিয়া খান স্বাধীনতা ঘোষণা করছে, এখন জিয়া খান কি স্বাধীনতা ঘোষণা করছে, এটাই শুধু শুনলাম। শুনে আমি সব ছেড়ে দিয়ে আমি আসতেছি, আপনারা সমুখের বাড়িতে আসেন, জিল্লুর রহমান বলে আমার একটা ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তার বাড়িতে আসেন, আমরা সবাই এখানে গেলাম। আমার মোট 6 জন, সারা দেশব্যাপী জুড়ে আমরা লোক বাঙালি 6 জন আমরা একত্র হলাম সেখানে। এখন আমরা দেশ স্বাধীনতা ঘোষণা হয়ে গেছে, এখন আমাদের পরিষ্কার করে ফেলতে হবে আমরা দেশের পক্ষে আছি। এবং আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন মুক্তিযোদ্ধা ফজলুর রহমান, আপনি একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। এই বক্তব্যটি এবং আজকের স্বাধীনতা দিবসে আপনার সূচনা বক্তব্য জানতে চাই। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনি আমাকে আমাদের প্রধান উপদেষ্টা জনাব অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউনূস সাহেবের যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক যে বক্তব্যটি শোনালেন, খুব স্পষ্ট করে না শুনলেও আমি বুঝতে পেরেছি উনি কি বলতে চেয়েছেন। তো আমার মুক্তিযুদ্ধ আর ইউনূস সাহেবের মুক্তিযুদ্ধ এক না। ইউনূস সাহেব নোবেলিস্ট, নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। আমি যদি আল্লাহ 10 বছর বাঁচায় রাখে, পলিটিশিয়ানদেরকে যদি নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়, আমি যদি এই দেশের তৃতীয় বিশ্বের রাজনীতিবিদদের মধ্যে ত্যাগে, তিতিক্ষায়, জ্ঞানে, গুণে এবং বিশ্ব রাজনীতি অবদান রাখতে পারি, সেই নোবেল কমিটি আমাকে ইচ্ছা করলে নোবেল পুরস্কার দিতে পারে। কিন্তু ইউনূস সাহেবকে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, উনি কিন্তু আমার মতো মুক্তিযোদ্ধা আর হইতে পারবেন না জীবনে, কিন্তু আমি কিন্তু নোবেল পুরস্কার পাইতে পারি। এই দিক থেকে ওনার চেয়ে মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে আমি একটু আগাইয়ে আছি বলে আমার মনে হয়। আর উনি আমার চেয়ে খুব একেবারে যোজন দূরের মানুষ তা না। ওনার বয়স 84 বছর, আমার বয়স 77 বছর। এক জেনারেশনেরই বলা যায়, 60-এর দশক। উনি 50-এর দশক থেকে শুরু করেছেন তার ছাত্র জীবন। আমি স্কুল জীবন শুরু করেছি 58 থেকে, আমিও 50-এর দশক থেকে। কাজে আমি 64 সনে এসএসসি পাস করেছি। কাজে উনি খুব আমার চেয়ে 100 বছরের বড়। তারপর আমরা এক মুক্তিযুদ্ধই দেখছি। উনি মুক্তিযুদ্ধ দেখছেন আমেরিকা থেকে, যখন উনি পিএইচডি করতে গেছেন। আর আমি মুক্তিযুদ্ধ দেখছি ফিল্ডে থেকে। আমি মুক্তিযুদ্ধ সৃষ্টি যারা করছে তার একজন। আজকে এই কথা আমি বলবোই, কেউ না বললে আমি মুক্তিযুদ্ধ যারা সৃষ্টি করেছে তার মধ্যে একজন। আমি মুক্তিযুদ্ধ দেশে সৃষ্টি করেছে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে সিরাজুল আলম খান, আব্দুর রাজ্জাক, কাজী আরিফ আহমদ, ফায়েল আহমদ, শেখ ফজলুল হক ফরিরাজ, নূরে আলম সিদ্দিকী, শাহজাহান সিরাজ, আসম আব্দুর রব, আব্দুল কুদ্দুস মাক। আমি সেই জেনারেশনের চেয়ে একটু ছোট হলেও আমি শাহজাহান সিরাজের রুমমেট। 1969, 70, 71 এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি MA ফাইনাল ইয়ারে পড়ি পলিটিক্যাল সায়েন্স। আমি একটা ডিস্ট্রিক্টের ছাত্র রাজনীতির সমস্ত নেতৃত্ব শেষ করে 69-এ গণ অভ্যুত্থানে কিশোরগঞ্জ জেলার আহ্বায়ক হিসাবে নেতৃত্ব দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে ইকবাল হলে ভর্তি হয়েছি। খুব বাচ্চা ছেলে না, কিন্তু কাজী ইউনূস সাহেব মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে কি বললো এটা আমার কিছু আসে যায় না। উনি যদি এনজিও সম্পর্কে জ্ঞান দেয়, আমি সেই জ্ঞান সাংঘাতিক ভাবে নিব, কারণ ওনার জ্ঞান সারা পৃথিবী নিচ্ছে, কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের জ্ঞান আমি নিব না। উনি কোত্থেকে কি দেখছেন জানি না। মুক্তিযুদ্ধ দুইটা, একটা হলো স্বাধীনতা সংগ্রাম 25শে মার্চ 1971 পর্যন্ত, তারপরে হলো মুক্তিযুদ্ধ। ওনাকে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই মুক্তিযুদ্ধ বলতে উনি কি বুঝাইছে। মুক্তিযুদ্ধ অনলি 9 মাস। 26শে 26শে মার্চ থেকে 16ই ডিসেম্বর হলো বাঙালি জাতির মুক্তিযুদ্ধ।
আর স্বাধীনতার সংগ্রামে হাজার বছর ধরে বাঙালি জাতির পূর্বপুরুষেরা যুদ্ধ করেছে স্বাধীনতার জন্য। বাঙালি জাতি পাল বংশের আমল ছাড়া কোনোদিন স্বাধীন ছিল না। একমাত্র সোনারগাঁয়ে যখন রাজধানী ছিল সুলতানি আমলে শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ, আলাউদ্দিন হুসেন শাহ, বাংলার 12 ভূঁইয়ার নেতা মস্তদি আলা ইশাকা, তার নেতৃত্বে সেই চাঁদ রায়, কেদার রায়, দিনাজপুরের গণেশ রায়, চাঁদ প্রতাপের চাঁদ গাজী, আমি নাম বলতে পারি। একদম আমি ইতিহাসের ছাত্র, পলিটিক্যাল সায়েন্সের ছাত্র। 200 বছর বাংলাদেশ মধ্যযুগের মতো করে স্বাধীন ছিল, আজকের আধুনিক যুগের স্বাধীনতা না। তারপরে মুঘলরা সেই দেশ দখল করে নেয় 1612 খ্রিস্টাব্দ। রাজধানী সোনারগাঁ থেকে ঢাকা নিয়ে এসে নাম করে জাহাঙ্গীরনগর। তারপর থেকে 1612 থেকে 1708, এই 96 বছর রাজধানী ছিল ঢাকায়। তারপরে 1708 সনে রাজধানী চলে গেল মুর্শিদাবাদ। সেই মুর্শিদাবাদে রাজধানী থাকাকালীন সময়ে আমরা যেভাবে বলি থার্ড জেনারেশনকে বলি আমরা সান অফ দ্য সয়েল। নবাব সিরাজউদ্দৌলা ছিল পশ্চিমাদের মুসলমানদের থার্ড জেনারেশন। সেন্ট্রাল এশিয়ার মুসলমান আলী বর্দী খানের থার্ড জেনারেশন ছিল নবাব সিরাজউদ্দৌলা। এই কারণে আমরা তাকে বলি সান অফ দ্য সয়েল। সেই সিরাজউদ্দৌলাকে মীর জাফরের ষড়যন্ত্রে পরাজিত করে 1757 সন এই যে বাংলা পরাধীন হলো 190 বছর। ব্রিটিশের অত্যাচারে আমরা জর্জরিত হয়েছি, তাদের শাসনে শোষণে আমার সোনার বাংলা গরিব হয়েছে, ফতুর হয়েছে। নীল সাহেবদের অত্যাচারে আমাদের মায়েরা বোনেরা কেঁদে কেঁদে ছড়া বলেছে, ছেলে ঘুমালো, পাড়া জোরালো, বর্গি এলো দেশে, বুলবুলিতে ধান খেয়েছে, খাজনা দিব কিসে, ধান ফোরালো, পান ফোরালো, খাজনার উপায় কি, আর কটা দিন সবুর করো, রসুন বুনেছি। আমার মায়ের বোনের অশ্রুজল। মুসলমান মায়েরা নামাজ পড়ে খুদার কাছে প্রার্থনা করেছে, হে খুদা আমাদেরকে এমন এক অমৃতের সন্তান দাও যে আমাদেরকে বিদেশিদের অত্যাচার থেকে মুক্তি দিবে। হিন্দু মায়েরা সন্ধ্যাবেলায় তুলসী তলায় প্রদীপ জ্বালিয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছে, হে ভগবান আমাদেরকে এমন এক অমৃতের সন্তান দাও যে সন্তান আমাদেরকে বিদেশিদের অত্যাচার থেকে মুক্তি দিবে। সেই মুক্তি দেওয়ার জন্য আমার ময়মনসিংহের সন্তান ফকির মজদুসা প্রথম যুদ্ধ করে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে। তারপরে তিতুমির হাজী শরীয়তুল্লাহ, তারপরে 20 শতাব্দীর প্রথম দিকে ফাঁসির মঞ্চে 1908 সনে ক্ষুদিরাম, 1930 সনে 31 সনে সূর্য সেন ফাঁসির মঞ্চে যায়। সুভাষের মতো দেশপ্রেমিকেরা বিদেশে গিয়ে যুদ্ধ করে ভারতের স্বাধীনতা এবং বাংলার স্বাধীনতার জন্য কিন্তু ব্যর্থ হয়। আমার দেশের সেই মুসলমান, বাঙালি মুসলমানের ছেলে, বরিশালের ছেলে, যার নাম শেরে বাংলা একে ফজলুল হক, ব্রিটিশরা দেশ নিয়ে যাওয়ার পরে সিরাজের 190 বছর পরে বাংলার কলকাতার প্রধানমন্ত্রী হয়ে বসেন শেরে বাংলা একে ফজলুল হক, হুসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মৌলানা আব্দুল হামিদ খান বাসানী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাদের নেতৃত্বে বাঙালি জাতি একটা পর্যায়ে এসে একটা উপযুক্ত অবস্থানে যখন আসলো, সেই দিন বাঙালির সন্তানেরা 52 ভাষা আন্দোলন, 62 শিক্ষা আন্দোলন, 66 6 দফা, 69 11 দফা, ধীরে ধীরে স্লোগান বদল হতে শুরু করলো। তুমি কে, আমি কে, বাঙালি বাঙালি, তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা মেঘনা যমুনা, রক্ত সূর্য উঠেছে, বীর বাঙালি জেগেছে, বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো। এত সোজা না। হাজারে হাজারে লাখে লাখে বাঙালি জেল খেটেছে, ফাঁসির মঞ্চে গিয়েছে, নিজের মাকে হারিয়েছে, বাপকে হারিয়েছে, ওই আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে নির্বাসনে থেকেছে কালা পানিতে। এত সোজা না বাংলার স্বাধীনতা। সেই স্বাধীনতার শেষ পর্যায়ে এসে 1970 সনে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইহিয়া খান একটা নির্বাচন দিল, পাকিস্তানের প্রথম জেনারেল ইলেকশন। সেই জেনারেল ইলেকশনে 300 পার্লামেন্ট সিটের মধ্যে 7ই ডিসেম্বরের ইলেকশনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ 160টি সিটে জয়লাভ করে সারা পাকিস্তানে মেজরিটি হলো। পাকিস্তানিরা ক্ষমতা দিল না বাঙালির ছেলের হাতে, কারণ পাকিস্তানিরা বাঙালিদেরকে কোনো মানুষ মনে করত না, আমাদেরকে মনে করত আমরা সাব হিউম্যান বিং, আমরা কোনো মানুষ না। আমার দেশ পাকিস্তানের 22 পরিবার আদমজি, ইস্পাহানি, দাউদ, বাউলুল্লাহ, সাইগুলারা শোষণ করে খাইতো, আর পাকিস্তানের জেনারেলরা এখানে আইসা আমার দেশে অত্যাচার চালাইতো, মিলিটারি শাসক।
তারই বিরুদ্ধে শেখ মুজিব যখন মেজরিটি হলো, এহিয়া খান ক্ষমতা দিল না, ভুট্টোরা চক্রান্ত করলো। সেই চক্রান্তের জন্য 1 মার্চ 1971 সনে পার্লামেন্টের অধিবেশন বন্ধ হয়ে গেল। সেদিন আমি ইকবাল হলে ছিলাম, আমি MA ফাইনাল ইয়ারে পড়ি, আমি সাক্ষী দিচ্ছি, কোন বাপের বেটা যদি থেকে থাকো বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কথা বলবা, আমার সঙ্গে তর্কে বসো। সেদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টি মিটিং বসেছিল পূর্বানীতে। আমরা হাজারে হাজারে ছেলে ওখানে মিছিল করে গেলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সোনার বাংলা স্বাধীন করো, ভুট্টোর মুখে লাথি মারো, ইহিয়ার মুখে লাথি মারো, সোনার বাংলা স্বাধীন করো, বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, সোনার বাংলা স্বাধীন করো। পূর্বানীর দোতলায় দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু বললেন, আমি সময়ে আমার কথা বলবো, তোমরা গিয়া তোমাদের কাজ করো, আজকে থেকে হরতাল অনির্দিষ্টকালের জন্য ডাকা হইল। এই গেল 1 মার্চ। 2 মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই দুইটা চোখ দিয়া যা দেখেছি, যদি মিথ্যা কথা বলি আমার দুইটা চোখ যেন অন্ধ হয়ে যায়। আমি দেখলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় দাঁড়িয়ে একজন ছাত্র নেতা, তার নাম আসম আব্দুর রব, ডাকসুর বিপি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দোতলার ছাদের উপরে লাল সবুজের পতাকা, তার মধ্যে বাংলাদেশের একটা হলুদ ম্যাপ দিয়ে যে পতাকা আমি প্রথম দেখলাম, সেই পতাকাটা তুললো, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পতাকা হলো। এরপরে 3 মার্চ পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগের নেতৃত্বে শাহজাহান সিরাজ ইস্তেহার পাঠ করলো, বলল বাংলাদেশ আজকে থেকে স্বাধীন, শেখ মুজিবুর রহমান সর্বাধিনায়ক, তাকে রেড স্যালুট দেওয়া হলো জয় বাংলা বাহিনীর নেতৃত্বে। বঙ্গবন্ধু সেদিন বলেছিলেন, আমার কথা আমি 7ই মার্চ বলবো। সেই 7ই মার্চ লাখ লাখ মানুষের সামনে বিমান যখন উঠছিল, প্রত্যেকের মনে যখন হচ্ছিল যে কোনো মুহূর্তে মৃত্যুবরণ করতে পারি, আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের নেতা, ছাত্রদের মধ্যে যাদেরকে পঞ্চপাণ্ডব বলা হতো, আমি তার একজন। হাজার হাজার ছাত্র মিছিল করে ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে আসলাম, বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা শুনলাম, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলো, তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। একটা কথা মিথ্যা বললে আপনারা আমাকে বলবেন। রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দিব, দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ। আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো, আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা সব বন্ধ করে দেবে। এই কথাগুলো কি? এগুলো হলো গেরিলা যুদ্ধের পূর্বাভাস। এবং শেষ কথাটা বললেন, এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। ডাইরেক্ট স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন না, কিন্তু আমার উপর আক্রমণ হলে আমাকে কি করতে হবে সমস্ত নির্দেশগুলো কিন্তু সেদিন দিয়ে গেল। আমরা সেদিন থেকে স্লোগান তুললাম, সেই স্লোগানটা আজকে নিষিদ্ধ স্লোগান, কেউ দেয় না। আমি দিলে, আমি এখন বিএনপি করি, আমি এই স্লোগানটা স্মরণ করলেও আমার দলে আমার নাম্বার কাটা যাবে, কিন্তু স্লোগানটা আমি নাম্বার কাটার রিস্ক নিয়ে স্মরণ করছি। সেই স্লোগানটার নাম ছিল জয় বাংলা। 7.5 কোটি মানুষ সেই স্লোগানটা দিত। একজন মুক্তিযোদ্ধা যখন আমার পাশ থেকে গুলি খেয়ে মরেছে, মৃত্যুর আগে জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে মরেছে। পাক বাহিনী যখন আক্রমণ করেছে, জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে আক্রমণ করেছে। আজকে সেই স্লোগানটা শেখ হাসিনারা ধ্বংস করছে, আওয়ামী লীগ সেই স্লোগানটাকে নিজের করে নিয়ে ধ্বংস করছে, এটা আমি স্বীকার করবো। কাজে সেই স্লোগানটা মানুষ দেয় না। সেই তারপরে 14 মার্চ এহিয়া খান বাংলাদেশে আসলো, পূর্ব পাকিস্তানে আসলো। 15ই মার্চ থেকে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে 25শে মার্চ 24শে মার্চ রাত্র পর্যন্ত আলোচনা হইল, কিন্তু যথা পূর্ব তথা পর। শেখ মুজিব 6 দফা থেকে সরবে না, আর পাকিস্তানের পাঞ্জাবেরও বাঙালির হাতে ক্ষমতা দিবে না। খেলাটা এই জায়গাতে ক্লিয়ার। শেখ মুজিব বলছে 6 দফার দাড়ি, ক্ষমা, সেমিকোলন বাদ দিয়ে আমি পাকিস্তানিদের কারোর সঙ্গে আপোষ করব না। একটা দফা যদি শুধু বাদ দিত, এই যে 2 কারেন্সি, আপনারা তো আমার চেয়ে অনেক বেশি জানেন, জ্ঞানী, আপনারা লেখাপড়া করেন। 2 কারেন্সি, 2 ব্যাংক, আমার দেশের টাকা যদি পশ্চিম পাকিস্তানে যায় তাহলে হিসাব থাকবে। এই একটা দফা যদি বাদ দিত, আর শেখ মুজিব যদি যে দাবিটা করছিল যে চট্টগ্রামে থাকবে নৌবাহিনীর হেডকোয়ার্টার, তাহলে সেদিন আপোষ হইতো, শেখ মুজিবুর রহমান হইতো পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু শেখ মুজিব 6 দফা ছাড়ে নাই, ইহিয়া খানও পাঞ্জাবিদের ক্ষমতা বাঙালিদের হাতে ছাড়ে নাই। তিনি চলে গেলে 25শে মার্চ সন্ধ্যার পর থেকে সারা ঢাকার আকাশ বাতাস সব সেই যুদ্ধের দামামা বেজে উঠলো। অপারেশন কি? অপারেশন শুরু হলো। সেই কি হার অপারেশন শুরু হলো।
সেই অপারেশনের নেতা হলো মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা। টিক্কা খানের সেকেন্ড ইন কমান্ড যাকে বলা হয়। বেলুচিস্তানের দুইজন ছিল কসাই, একজন টিক্কা খান আরেকজন হলো খাদিম হোসেন রাজা। এই অপারেশনের মধ্য দিয়া কি হলো, প্রথমে ফার্ম গেট, তারপরে মৌচাক। সেইখানে প্রথমে বাঙালির ছেলেরা মনে করলো যে গাদা বন্দুক দিয়া ফায়ার করলেই বোধহয় পাঞ্জাবিরা পালায় দেব, কিন্তু ট্যাঙ্কের সামনে, কামানের সামনে শত শত মারা গেল। ইকবাল হল, জগন্নাথ হল, রুকেয়া হল, আর্মিরা ঢুকে তছনছ করে দিল, মেয়েদেরকে ধরে নিয়ে গেল। জগন্নাথ হলে গণকবর হয়ে গেল, ইকবাল হলে গণকবর হয়ে গেল, শিক্ষকরা শহীদ হলো। আমি আজকে কি বলবো, হাজারে হাজার লাখে লাখে মানুষ মারা গেল। ঢাকার সমস্ত হিন্দুরা সাকারি পট্টি থেকে ধরে তাঁতিবাজার থেকে ওয়ারি পর্যন্ত যেখানে হিন্দু এলাকা ছিল সব ধ্বংস করে দেওয়া হলো। রিক্সাওয়ালা মারা গেল, ঠেলা গাড়িওয়ালা মারা গেল, রাস্তার মানুষ মারা গেল, সমস্ত ঢাকা শহর রক্তের সাগরে ডুবে গেল। তারই উপরে দাঁড়িয়ে 1971 সনের 25শে মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান ডিসাইডেড যে আমি অ্যারেস্ট হব। উনি অ্যারেস্ট হলেন। এখন বলতে পারেন অ্যারেস্ট হওয়ার আগে কি উনি কিছু বলে গিয়েছিলেন? আমি জানি না, আমি বলতে আমি প্রত্যক্ষদর্শী না। আচ্ছা, আমি আপনাকে একটু থামাচ্ছি, আমার কথাটা বলে দেই নাইলে ভুল হবে। এইটাই মূল কথাটা বলার জন্য এতক্ষণ কথা বলছি। আমি জানি না, কিন্তু আমি ছিলাম আমার গ্রামের বাড়িতে, আমি ট্রেনিং দিচ্ছিলাম শত শত লোককে নিয়ে 11ই মার্চ থেকে 26শে মার্চ পর্যন্ত সমস্ত থানা দখল করছিলাম। আমি ওই থানার মূল মুক্তিযুদ্ধের নেতা। সেইখানে আমি ভোর 8টার সময় যখন আমি ওয়্যারলেস সেন্টারে আসি, তখন ওয়্যারলেসের অপারেটর আমার কাছে, তখন ইটনাতে কোনো ফোন সিস্টেম ছিল না, ওয়্যারলেস সিস্টেম ছিল, ওয়্যারলেসে খবর যেত। ওয়্যারলেস অপারেটর আমার কাছে একটা কাগজ দিল। সেই কাগজটাতে আমি দেখলাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা করছে 26শে মার্চ সকাল 8টা। আবারও বলছি, আপনাদের মুখটা আমি দেখতে পাচ্ছি না। 26শে মার্চ সকাল 8টা, আমি ফজলুর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নেতা, আমি ট্রেনিং দিচ্ছি শত শত মুক্তিযোদ্ধাকে। এর আগে 1969 সনের 14ই নভেম্বর এই আঙ্গুলের রক্ত খাইতে আমি মুক্তি বিএলএফ-এর মেম্বার হয়েছি সিরাজুল আলম খানের কাছে। আমি 26শে মার্চের মুক্তিযোদ্ধা না, আমি বাঙালির জন্য যুদ্ধ করব আগে আমি শপথ নিচ্ছি। ফজলুর রহমান আমার নাম। এটা যারা জানে তারা জানে। এখনো জীবিত আছে আসম আব্দুর রব, জিজ্ঞাসা করেন তাকে। তুফাইল আহমদ আবুল তাবুল হয়ে গেছে, আরো যারা আছে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলে পাবেন। সেই আমি কাগজটা পাইয়া আন্দোলন সংগ্রাম শুরু করলাম। ইটনাতে রাইফেল দেখানো, মানুষকে সাহস দেওয়া। 27শে মার্চ দুপুর বেলা আমি মিছিল করে, ইটনাতে তখন কারেন্ট ছিল না, চৈত্র মাস, খুব গরম, একটা দিঘির পাড়ে গিয়ে বট গাছের নিচে বসলাম। আমরা 3 বন্ধু আন্দোলনের নেতা, আমি ফজলুর রহমান, শাহাবুদ্দিন ঠাকুর কিশোরগঞ্জ জেলা ছাত্রলীগের জেনারেল সেক্রেটারি তখন, আর কলেজের বিপি, গুরুদাল কলেজের বিপি গোলাম রব্বানী বুলবুলের কাছে তখন একটা 3 ব্যান্ড রেডিও ছিল। সে বলল, আরে ফজলু শোনো শোনো, একজন মেজর স্বাধীনতা ঘোষণা করছে। এই ঘোষণাটা বারবার বাজানো শুরু হইলো, I Major Jia do hereby declare the independence of Bangladesh on behalf of our great leader বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এটা 27শে মার্চ, নট 26শে মার্চ। এইটা ইতিহাস যদি কেউ জানে এখন বলতে পারে সবাই, কিন্তু আমি জানি, আল্লাহর কসম আমি জানি, আমি ফজলুর রহমান, যে 27শে মার্চ জনাব জিয়াউর রহমান সাহেব মেজর যে এই ঘোষণাটা দিয়েছিলেন। এর আগে তিনি নিজের নামে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। কেন দিছিলেন, কি কারণে দিছিলেন, এগুলো আমি বহুবার বলছি। আমার কথা মিথ্যা হইলে কালকে জিয়াউর রহমানের যে সাথী তখন ছিল ক্যাপ্টেন অলি আহমদ, উনি কালকে বলছে যে জিয়াউর রহমান 27 তারিখে বাংলাদেশের রেডিওতে স্বাধীনতার কালুরঘাটে ঘোষণা দিয়েছে। আমি তাই আজকে বলছি না, আপনি যদি আপনি আপনাকে তো বলতে বলছি 27 তারিখে মেজর জিয়াউর রহমান যে স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন বঙ্গবন্ধুর পক্ষে, এটির রেকর্ড আছে। কিন্তু 26 তারিখে নিজেকে প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করে যে ঘোষণাটি দিয়েছেন, 26 তারিখ না, ওইটাও 27 তারিখ, ওটাও 27 তারিখ, ওইটাও 27 তারিখ, ওইটাও 26 তারিখ, কোনোটাই না। তো তাহলে সবাই শুনবেন আমার কাছ থেকে, আমার বই দেখবেন, 50টা বই নিয়ে আসবো আমি। আমি একটু আপনার কাছ থেকে জানতে চাই, আপনি যদি সম্পূরক প্রশ্নটা নেন তাহলে ইতিহাসটার বিকৃত হওয়ার সুযোগ কম থাকে।
সবাই বলছেন ২৭ তারিখে এই ঘোষণাটি এসেছে, মেজর জিয়াউর রহমানের এই ঘোষণাটি এসেছে, এবং তাহলে প্রফেসর ডক্টর ইউনূস যে বলছেন জেনারেল জিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে, তো উনি কি ২৭ তারিখ থেকে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন, নাকি এর আগে যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামের জন্য যে দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাসটি আপনি বললেন এই ২২ মিনিট ধরে, সেই সময়ের সমস্ত ঘটনাগুলো কি প্রফেসর ডক্টর ইউনূস কি জানতেন না, শুধুমাত্র ২৭ তারিখে ওই ঘোষণার পর তিনি জানতে পারলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা হয়েছে? আমার দল আমাকে ভুল বুঝবে, আমি আপনাকে কথাটা বলে নেই। এর আগে জিয়াউর রহমান সাহেব নিজের নামে ঘোষণা দিছে, ওনাকে বলছে আমি অস্থায়ী অধিনায়ক হিসাবে বা রাষ্ট্রপতি হিসাবে আমি মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা দিলাম সবাইকে। তখন চিটাগাং শহরের এমএন এর নাম ছিল এমআর সিদ্দিকী, একে খানের মেয়ের জামাই। তখন চিটাগাং এর এমএন এর নাম ছিল আব্দুল হান্নান, জহুর আহমদ চৌধুরী। তারা তখন বলল আপনি তো এই ঘোষণাটা দিতে পারেন না। রেডিও সেন্টারে ছিল আবুল কাসেম সন্দীপ, শফি আহমদ, সবাই বলল আপনি তো এই ঘোষণাটা, আপনার পিছনে তো কোনো এন্ডোর্সমেন্ট নাই, পিপলস এন্ডোর্সমেন্ট নাই। তখন জিয়াউর রহমান সাহেব জ্ঞানী মানুষ, উনি বুঝলেন যে কথাটা ঠিক বলছে, তারপরে দ্বিতীয় ঘোষণাটা। কিন্তু প্রথম ঘোষণাটা উনি ওইটাও ২৭ তারিখ। ২৬ তারিখে ওনার কোনো ঘোষণা নাই। ২৬ তারিখে ওনার ঘোষণা নাই। একটা ঘোষণা বলা হয়, তাও এটা ঘোষণার পর্যায়ে পড়ে না। সেটা হলো উনি যখন ওই সোয়াতে যখন উদ্ধার করতে গেছিলেন, অস্ত্র উদ্ধার করতে জাহাজ থেকে, তখন নাকি রাত্র ১২টা না ১টার সময় টেবিলের উপরে দাঁড়ায় বলছিলেন উই রিভোল্ট। ওইটা এটা এই ঘোষণার মধ্যে আসে না। কাজে আমি ফজলুর রহমান মরে যাবো ৩ বছর পরে, আমি আমার মতো করে কথাগুলা সত্য কথা বলে যাচ্ছি, আর একজন সত্য কথা বলে তাকেও আমি স্যালুট দিই। ৩ বছর পরে আপনি মরে যাবেন এই খবর কোথায় পেলেন? হ্যাঁ, ৩ বছর পরে আপনি মরে যাবেন এই খবর কোথায় পেলেন? আমি বাঙালির বয়সটাকে সাধারণত ৮০ বছর হিসাবে ধরে নিই। মানে আপনি ৭৭ বাঙালি মুসলমানের, হিন্দু মুসলমানের বয়সটাকে আমি ৮০ বছর হিসাবে ধরে নিই। এই কারণে বলছি ৭৭ তো, কাজে ৮০ বছর আছে। আমি আপনাকে বলি, এই যে মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা নিয়ে এইসব করে, আচ্ছা ঠিক আছে, তারপরও জিয়াউর রহমানের যে গৌরব, এই ঘোষণাটা তো আর কেউ দেয় নাই। যার বউ ক্যান্টনমেন্টে, বাচ্চারা ক্যান্টনমেন্টে, জানে যে কোনো সময় ধরলে পরেই ফাঁসি, সেই জিয়াউর রহমান তো সেই ঘোষণাটা দিছে, আই মেজর জিয়া ডু হিয়ার বাই ডিক্লেয়ার। এটা তো আর কেউ দেয় নাই, কাজে সেই গৌরবটা তো তার আছে। সে তো ১ নম্বর সেক্টর, উনি তো ১ নম্বর সেক্টর কমান্ডার, উনি তো ১ নম্বর জেড ফোর্সের ব্রিগেড কমান্ডার। কাজে এই গৌরবের তো কোনো সীমা নাই। কাজে তাকে যদি কেউ ছোট করে, বা আওয়ামী লীগেররাও যে এই যে ছোট করছে, এটা তার ঠিক করে। এই গল্পটা আসবো, আমি একটু নজরুল কবিরের কাছে যেতে চাই, আপনি একটু দম নিন। হ্যাঁ, আমি আবারও আপনার কাছে আসবো। আমরা যদি আমি নজরুল কবির ভাইয়ের কথা শুনতে চাই। এই ঈদে কোনো প্রকার ফি ছাড়াই আপনার জাকাতের টাকা পাঠান সোনালী পের মাধ্যমে। টাকা যাবে দেশে সোনালী পের সাথে।